एक लड़की ते जां उहदा परिवार जिहड़ा इत्थे आउंदा है उस दा विवाद बनदा कि उहनूं रोकिया गया। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया नूं अंदर जाने ते रोकिया। इस गल नूं इन्नी वड्डी पद्धर ते चुक दित्ता जांदा कि ये देश दे अंदर एक हिंदू कट्टर हिंदू जिहड़े वादी जिहड़े संगठन है उस इस मुद्दे नूं लै के बहुत वड्डे पद्धर ते सिखां नूं बदनाम करन दी गल। पहला कमेंट हुंदा कि दरबार साहब दे उत्ते हरमंदर साहब दे उत्ते खालिस्तानियां दा जिहड़ा कि कब्जा सिखां दे बारे दे विच जिस तरह दा नज़रिया जां ट्रोल कीती गई वो बहुत माड़ा सी। ये जिहड़ा धार्मिक स्थान है दरबार साहब है ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं हैगा। ये एक धार्मिक गुरुद्वारा रब दा मंदिर है। ये कोई अल्लाह ताला दी जिवें कहते हुंदे दरगाह वांगू पवित्र है। जिहड़ा बालाजी तृप्ति बालाजी मंदिर है उहदे बाहर बहुत सारा वड्डा बोर्ड लगा। उस बोर्ड नूं देखण लई शायद उन्हां दी नज़र नहीं पई होई कि उत्थे लिखिया गया कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इत्थे नहीं आ सकता जां वो ये जुरत नहीं रखते कि उस बोर्ड के बारे में कोई चर्चा कर। बहुत सारे ऐसे मंदिर ने जिथे दलित नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे जिहड़े धार्मिक स्थान ने जिथे दूजे धर्मां दे लोग नहीं जा सकते। मक्का मदीना वा उत्थे एक विशेष पहरावा पाण के जाया जा सकता, कोई नहीं जा सकता। कई थावां दे उत्ते कई मंदिरां च धोती पा के जांदे आ, उत्थे उन्हां दा एक पहरावा वो पा के जांदे आ। उसनूं कोई इतराज़ नहीं करता, पर इत्थे इस वड्डेपण नूं अज दे समय दे अंदर नहीं देखा गया ते अनडिट किया गया। उस दा सत्कार करन दी बजाए उसनूं विरोधता दिखाई गई। जिन्हां लोगों ने चुनौती दे के सिखां नूं बदनाम किया, ये बहुत माड़ा ट्रेंड है। उन्हां ने अखां मीटियां ते हो सकता उन्होंने इसनूं हवा भी दित्ती होवे, जिहड़ी कि बहुत माड़ी है, जिस गल दा सानूं बहुत वड्डा दुख लगा। पिछले दिनी सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल हुंदी है। ये वीडियो जिहड़ी एक लड़की वालों वायरल की जाती है तो उस वालों ये एलीगेशन लगाए जाते हैं कि उसनूं दरबार साहिब दे विच एंट्री करन तो रोकिया गया। रीज़न निकल के आंदा है कि उसके फेस से जिहड़ा एक टैटू बनया होया सी, तिरंगे झंडे का टैटू बनया होया सी, जिस करके जिहड़ा है वो कह रही है कि उसनूं नहीं जाण दिता गया। हालांकि जदों स्पष्टीकरण निकल के सामने आंदा है तो उस दे विच SGPC वालों एक पक्ष रखा जाता है कि मर्यादा दे जिहड़ी है प्रॉपर तरीके नाल फॉलो नहीं सी कीती गई, उसका ड्रैसिंग सेंस सही नहीं सी, जिस करके उन्होंने जाण तो रोकिया गया सेवादार वालों। असल दे विच की गल हुई सी, की सी पूरा मैटर, तुहानूं अज उहदे नाल जाणू करवावांगे, क्योंकि उत्थे जिहड़े मौजूद सेवादार सी जां उत्थे जो CCTV कैमरे दे विच एक्चुअल जिहड़ी चीज़ जिहड़ी रिकॉर्ड हुई सी वो पक्ष जिहड़ा है सोशल मीडिया ते किते ना किते मैਨੂਪਲੇਟ करके जिहड़ा सामने आया। असल गल जिहड़ी तुहानूं दस्सांगे पूरी, साडे नाल मौजूद ने अज SGPC ਦੇ जनरल ਸਕੱਤਰ सरदार गुरचरण सिंह गरेवाल जी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। सोशल मीडिया ਤੇ बहुत चीज़ां मैਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ कि एक ऐसा स्थान है जिस स्थान ते भावें कि जिहड़ी गुरु साहब ने दरबार साहब की जिहड़ी बनतर बनाई आ वो बनतर अपने आप दे विच संकेत करदी है कि 4 दिशावां ते 4 दरवाजे ने। हिंदुस्तान की जिहड़ा समाजिक जिहड़ा ढांचा बांचा ਉਹਦੇ 4 वर्ण गिने जाते हैं। 4 दिशावां 4 वर्ण, किसी भी देश किसी भी विदेश किसी भी धर्म का लोग जिहड़ा वो इत्थे आ सकदा।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਰੰਗ ਬਣੇ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਗਾਹ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਚੇਤਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਰੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਓਫੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1922 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਵਿਵਾਦ ਪਿਆ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ, ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆ ਡੱਬੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਲੁਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ SGPC ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 10x15 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਲੇਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਠੜੀ ਘਰ ਆ,
ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾ YouTube ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਉੱਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5 ਗਾਈਡ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 10 ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ SGPC ਦਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਇਰਲ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, IT ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ IT ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਪਣਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਲਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। SGPC ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।